कई मौतों का जिम्मेवार कौन है? बटाला च पटाका फैक्ट्री मौत की फैक्ट्री साबित हुई। कई लोगों की जान चली गई, कई जख्मी ने जिंदगी ते मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। हुण कैप्टन सरकार ने मैजिस्ट्रेट जांच के हुक्म दे दिते ने, पर सवाल यही है कि जो नुकसान होया उसकी भरपाई कदे नहीं हो सकती। हुण सरकार कई फैक्ट्रियां सील करवा रही है, पर कई जान तो बाद सरकार हुण जागी है। एबीपी न्यूज़ के एग्जीक्यूटिव एडिटर जगविंदर पटियाल ते मेरे सहयोगी अमनदीप दीक्षित जुड़े ने। सिर्फ ये साफ हो चुका है कि फैक्ट्री नजायज़ तौर पर चल रही सी, लाइसेंस ही नहीं सी। 2016 तो सरकार को कोई रिकॉर्ड ही नहीं है जो प्रशासन खंगाल रहा है। सो सवाल कई ने कि कई मौतों का जिम्मेवार कौन है, हुण क्यों सरकार जागी है? देखो, सब तो वड्डी गल है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स तुसीं ये नहीं देखते कि रिहायशी इलाके फैक्ट्री चल रही है, किहड़े लोग काम कर रहे हैं, उस फैक्ट्री के नाल आले दुआले कोई नुकसान तो नहीं हो सकता। हुण इस गल की मिसाल मिल गई है, 23 लोगों की जान चली गई। सरकार हुण भी मैजिस्ट्रेट जांच ही करवा रही है। जिन्नी मर्जी वड्डी ट्रैजडी हो जाए, किसी भी सूबे च हो जाए, पंजाब च जिन्नियां भी अजे तक ट्रैजडी हुई, चाहे पानी नाल होए, चाहे वो बिजली नाल होए, चाहे वो इस तरह के धमाके होए, मैजिस्ट्रेट जांच का हुंदा की है और उस तो बाद असर की होया। जे इन्हां मैजिस्ट्रेट जांचां च कुछ निकलिया हुंदा तो इस तरह फैक्ट्रियां चल थोड़ा नहीं होंदियां इलीगल। असीं ये कह दिंदे कि जी असीं मुआवजा दे दांगे, असीं उन्हां दा इलाज फ्री करा दांगे। पर वड्डा सवाल यह है कि ये जिहड़े बरूद के ढेर हैं, ये बरूद के ढेर चल क्यों रहे हैं? रिहायशी इलाके फैक्ट्री चल किवें रही सी? सस्पेंड कर देना चाहिए सारा एडमिनिस्ट्रेशन। कदी कहते हैं बोरवैल ये चल रहे थे जी, लोगों को बंद कराने चाहिए हैं। फिर जदों प्रैशर बनया तो फिर इन्होंने जगह जगह बंद कराने शुरू कर दिते। एक हफ्ता कार्रवाई हुई, उस तो बाद बोरवैल नूं भुल गए। हुण फैक्ट्रियां दे मगर एक हफ्ता पै जाणगे और एक हफ्ते बाद फिर दिवाली का सीजन हैगा, फिर फैक्ट्रियां इस तरह ही चलदियां रहणगीਆਂ, इस तरह ही बच्चे काम करते रहणगे। इत्थे अमृतसर चले जाओ तुसीं, छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं। उस तो बाद सरकार ये कहेगी कि मैजिस्ट्रेट जांच की ये रिपोर्ट आ गई, असीं FIR दर्ज करती है। उस तो बाद फिर मिट्टी पलीत और फिर थोड़े दिनों बाद इसी तरह का कोई हादसा होएगा। वड्डा सवाल यह है कि जिथे ये फैक्ट्री चल रही सी उस एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरां के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? चीफ मिनिस्टर क्यों मौके पर नहीं गए? मौके पर जाके कार्रवाई करनी चाहिए ताकि बाकी जगह पर थोड़े थोड़े पैसों लिए ये फैक्ट्रियां चलन देंगे। और उन्होंने कारण 23 बंदियां की जान चली गई। क्या जिन्होंने लोगों का कोई कसूर नहीं सी उन्होंने जांच का कोई मुल नहीं है? इस देश च जांच का कोई मुल ही नहीं है। किसी की जान चली जाती है, 2 लाख रुपये दे देंगे जी, 5 लाख रुपये दे देंगे जी। बई 7-7 महीने की बच्चों को लैके जा रही बजुर्ग औरतों पर दुआलां गिर गई। ये तो यह होया कि चलते फिरते मौत लोग सिर ते चक्की फिरते हैं, क्योंकि कुछ अफसरां या कुछ मुलाजमान की जेब भरन लई ये इलीगल फैक्ट्रियां चल रही हैं। अगर इलीगल फैक्ट्री नहीं चल रही सी तो क्या सेफ्टी नॉर्म सीगे उत्थे? अगर सेफ्टी नॉर्म नहीं सी तो उहदा कौन जिम्मेवार है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन लोगों ते रोब चलाने लई बैठी हुंदी है? क्या पुलिस लोगों ते रोब चलाने लई है? अगर ये फैक्ट्री इलीगल ढंग नाल चल रही सी तो इलीगल किहदी बदौलत चल रही सी? किहदी जिम्मेवारी बनती है कि इलीगल हरकतों को रोके? चीफ मिनिस्टर को खुद जाके कार्रवाई करनी चाहिए। ये कि मतलब बनता है मैजिस्ट्रेट जांच आ गई, मैजिस्ट्रेट जांच करा लोगे तुसीं, मैजिस्ट्रेट जांच तो बाद जो है 5 उहदे जिहड़े है उदों सारे लोग भुल जाणगे, मीडिया की अटेंशन भी किसी होर पासे डाइवर्ट हो जाती है। उस तो बाद इन्होंने बड़ा सौखा जिहा काम मिल जाता है करने लई कि ठीक है जी असीं आ 5 बंदे सीगे, इहदे च क्लर्क फलाना सिंह, असीं उहनूं नोटिस इशू करता, उहदी डिपार्टमेंटल इशू करती है। सो खाना पूर्ति कर दी जाती है। ये सबक है और इस सबक नूं भुलना नहीं चाहिए पंजाब नूं, पंजाब की जनता नूं, पंजाब की सरकार नूं। और चीफ मिनिस्टर नूं दिल्ली का दौरा छड्ड के 23 लोग मरे सी, इस तो वड्डी कोई त्रासदी नहीं हो सकती इस सूबे च। उत्थे जाना चाहिए सीगा जिन्हां लोकां दी बदौलत, जिन्हां दी मिली भगत नाल एक फैक्ट्री चल रही सी, उन्हां लोगों के हैड्स रोल होने चाहिए हैं। दूजी गल, 1 साल पहला अग लगी सी इसी फैक्ट्री जो उत्थे चश्मदीद दसदे हैं। उस तो बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने की कार्रवाई की? एडमिनिस्ट्रेशन को हुण तक ये नहीं पता है कि फैक्ट्री का लाइसेंस सी या नहीं सी। कहते एक लाइसेंस अप्लाई होया सी, वो हले अप्रूव होया सी या नहीं, ये नहीं पता। किस तरह के गैर जिम्मेवार अफसर हैं जिन्होंने यही नहीं पता होंदा कि साडे इलाके च की कुछ चल रहा है? की करना इदां दे SSP DC जिन्होंने यही नहीं पता कि मेरे इलाके च जो कुछ हो रहा है वो लीगल है या इलीगल है? ये क्या सिर्फ कुर्सियां ते बैठ जाते हैं? इन्हां दी जिम्मेवारी कौन फिक्स करेगा? कदों इस देश च जिन्हां अफसरां नूं ठेकेदारी सौंपी गई है समाज नूं ठीक करन दी, वो अपनी ड्यूटी करनगे? अगर वो ड्यूटी नहीं करेंगे तो इस तरह लोग मरते रहेंगे और मैजिस्ट्रेट जांचा होंदियां रहणगीਆਂ। मैजिस्ट्रेट जांचा तो बाद की हो जाता है, 2 क्लर्क सस्पेंड हो जाएंगे और बाकी उन्होंने अफसरों का कुछ नहीं होएगा जिन्होंने अफसरों को इन्हां गलत कामों को रोकने लिए बिठाया गया है। सो मैं ये कहूँगा कि हले भी सरकार को कॉग्निजेंस लेना चाहिए है और तगड़े तरीके नाल कार्रवाई करनी चाहिए। मंत्रियों की विजिट खाली जिहड़ी आ वो सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स होंदी है। होया कि हले तक राहत कार्य खत्म हो गया, हुण फोरेंसिक टीम आके उत्थे इंस्पैक्शन कर गई, FIR दर्ज होगी। हुण इस तो बाद एडमिनिस्ट्रेशन की साइड रुख करो ना।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੋ, ਡਿਸਮਿਸ ਕਰੋ। 2 ਆਦਮੀ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰੋ ਨਾ। ਡਰੱਗਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ? 23 ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਡਰੱਗਸ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਜੇ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੇਮ ਇਸੀ ਮਸਲੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਧਮਾਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕੱਢੋ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹ ਭੁਗਤੇ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤਣ? ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਹੈ। ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹਲੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੱਗੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਏਗੀ। ਟ੍ਰੇਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ तमाम ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਔਰ ਦੂਜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਈ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ 'ਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਇਆ ਉਹ ਬੋਲਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ? तमाम ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਨੀਂਦ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜੋ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? 23 ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ कौन है? अमनदीप दीक्षित मेरे सहयोगी मेरे जुड़े ने। अमन, साफ हो चुका है नाजायज़ फैक्ट्री चल रही सी, लोग यही कह रहे हैं प्रशासन खिलाफ FIR होनी चाहिए है। सो हुण तक सरकार वो नाम ही नहीं देख पाई, वो नाम प्रशासन की कोई जवाबदेही नहीं तय कर पाई जिससे गलती कारण चल रहा है। साफ हो चुका नाजायज़ फैक्ट्री, सो क्यों नहीं जिम्मेवार अफसर खिलाफ अधिकारी खिलाफ कार्रवाई होंदी? क्यों नहीं हुण तक सस्पेंड या डिसमिस किया जाता? देखो, नाजायज़ फैक्ट्रियां जिहड़ियां चल रही हैं वो देखना काम हुंदा लोकल डिपार्टमेंट का, जिहड़ी लोकल बॉडीज़ मिनिस्ट्री है उन्हां दा काम हुंदा। पिछे तुहानूं याद होएगा ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੀਗਲ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ, ਐਨੂਅਲ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਹਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ, ਹਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਐਨੂਅਲ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਨੋਰਮਸ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਔਰ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ? ਅੱਜ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇਡਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ 23 ਜਾਨਾਂ ਨਾ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੌਤ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਅਮਨ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਗਏ ਵੀ ਸੀ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ? ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹਾਸਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਲਾਸਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਥਰੋਟ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ 23 ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਔਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 23 ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹ ਸਪੌਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹ ਡੇਟਾ ਮੰਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਇਲੀਗਲ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਸੈਂਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਕਸ਼ਾ ਕੌਣ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸੇਫਟੀ ਨੋਰਮਸ ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ? ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕਅਪ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਉਹ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਏਰੀਆ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਾ
ਲਈ। ਉਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਨਸੇਫ ਨੇ, ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਕੁੜੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਖੜੀ ਬਲਾਸਟ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕਦਮ ਔਰ ਬੜੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਹਿਸ ਮਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਐਨੂਅਲ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਕਿੰਨੀ ਲੇਬਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ? ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਜੇਕਰ ਮੈਜਿਸਟਰੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਜਿਸਟਰੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਪਟਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਈ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਮੈਜਿਸਟਰੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਉੱਤੇ 36 ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੈਜਿਸਟਰੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ IAS ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ? ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਤਿਹਵੀਰ ਇੱਕ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੋਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ? ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਐਨ ਆਈ ਵਾਸ਼। ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹਾਦਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰਕ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। 23 ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, 23 ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਥਰੋਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਉਖੜ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਉੱਡ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਗਰ ਉਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਆਦਮੀ। ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੇਫ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕਦੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਨੇਰਗਰਦੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ ਕਰਕੇ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ 4 ਅਫਸਰ ਟੰਗ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕੌਣ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ DC ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, 4 ਮਹੀਨੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, 1 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਇਹ। ਫਿਰ ਫੀਸ ਵਧੂਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ABP ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਗ ਗਏ ਤਾਂ। ਸਕੋਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। 5 ਆਦਮੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਬ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਏ। ਸੋ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਓਗੇ ਔਰ ਲੋਕ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੋ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੈਵਨਿਊ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ? ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੰਤਰੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇਵੇ ਨਾ।
ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸੇਫਟੀ ਨਾਰਮਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਧਮਾਕਾ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੇਫਟੀ ਨਾਰਮਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੀਗਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ, ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇੱਕ ਘਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸੀ। 3:30 ਵਜੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜੋ ਲੋਕ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅਪੀਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੌਰ ਕਰੇ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਾ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਿ ਟਵੀਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਨਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ, ਮੌਕਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੇਨ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। CM ਜੋ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਖੜਾ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ MLA ਚੁਣੇ ਗਏ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੋ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੱਲ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ। ਖੈਰ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੋ, ਪਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਟਵੀਟ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਪੜਿਆ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰੋਗੇ? ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਆਵੇਗਾ? ਉਸੇ ਸਵਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸਰ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਪੁਕਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਦਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਈ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪਰ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਪਰਵਾਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਤਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਸੋਚ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਰੋਣਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆ ਵਧਾ ਦਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬੜੀ ਹੱਦ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਗਨੀਜੈਂਸ ਲੈ ਦੇਗਾ, 2 PL ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗੜਨਾ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਿਜੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸੂਬੇ 'ਚ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੂਬੇ 'ਚ 23 ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ।
ਹਰ ਆਦਮੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਦਰ ਫਿਗਰ ਲਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੋਕਦਾ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਫੌਜੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ 3-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋ ਜੇ, ਟ੍ਰੇਨ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋ ਜੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ 3 ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਫੋਰਸ ਸਾਰੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂਚ। ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਇੱਕਦਮ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੰਦ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਿਸਟਮ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਚਲੋ, ਪਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੋਚੋ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਪਾਓ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆਏ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਪਿਸੋਗੇ ਔਰ ਸਿਸਟਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹਾਦਸਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ, ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਈ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਖਰ ਕਦੋਂ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ तमाम ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।